ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨਸਰ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਮ खोलिया जा रहा है। कल सवेरे 8 बजे तो किसान बैठे हुए सी और खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी किया गया सी। 24 घंटे का ऐलान किया गया सी। सरकार ते दबाव बनाने की कोशिश दे विच किसानों की कवायद जिहड़ी है ये हुण पूरी होण जा रही, क्योंकि 24 घंटे का समा किसानों वालों दिता गया सी। कल सवेरे 8 बजे तो जाम शुरू किया सी और हुण महज कुछ ही समा बचिया है जदों कि किसानों वालों ये जाम चुकिया जा रहा है। 26 नवंबर तो दिल्ली के बॉर्डर से किसान डटे हुए ने और 22 जनवरी तो बाद सरकार ते किसानों विचाले कोई गलबात नहीं हुई। तो गलबात का मुद्दा एक बार फिर तो तुरे, इसनूं लैके एक बार फिर तो सरकार ते किसानों वालों दबाव कायम किया जाए। तो इसनूं लैके नवे एक्शन प्लान विढ़े जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर से वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी नितिन अंतल साडे नाल जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके पास, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं, कल 8 बजे से धरना शुरू हुआ, हालात? जी देखिए, कल सुबह 8 बजे से किसानों का कुंडली गाजियाबाद पलवल और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर धरना है। जो जाम का जो आह्वान किसान मोर्चा ने किया था वो खत्म हो चुका है और अब किसान सिंधु बॉर्डर से उठकर अपने अपने धरनों पर जाना शुरू हो चुके हैं। जो आ रही है यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो बड़े किसान नेता है सुरजीत सिंह फूल बल्ले सिरसा यहाँ पर संबोधन कर चुके हैं और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि वो जल्द ही संसद पर कूच की रणनीति है वो बना रहे हैं ताकि सरकार को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जल्द से जल्द झुकाया जा सके। और उन्होंने एक बड़ा ऐलान और किया है यहाँ से कि अप्रैल माह में जितने भी किसान हैं वो अपनी फसल जल्द से जल्द बेच दें ताकि मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में संसद कूच किया जा सके। मैं आपको बता दूं, अभी जो किसान है उन्होंने जो यहाँ पर टैंक लगाया था, जो स्टेज लगाई थी, उसको समेटना शुरू कर दिया है और अब KGP और KMP को खाली किया जा रहा है किसानों द्वारा। जी ठीक है नितिन, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ते 24 घंटे का समा बीत चुके और 24 घंटे बाद हुण फिलहाल काम समेटिया जा रहा किसानों वालों और धरने वाली थां नूं खाली किया जा रहा है। तुहानूं दस दी कि KMP एक्सप्रेसवे बेहद जरूरी एक्सप्रेसवे है, क्योंकि ये वक्-वक् सूबियां नूं और वक्-वक् जिलियां नूं लिंक करते हुए चलता है। तो जदों किसानों वालों 24 घंटे वास्ते आह्वान दिता गया इस धरने का, तो उस तो बाद आवाजाही भी बेशक प्रभावित हुई, पर जो मकसद किसान लैके चले सी उस दे विच कामयाब हो पाउंदे ने कि या नहीं, ये भी देखण वाली गल होवेगी। उधर खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानों को अंदोलन खत्म करके गलबात करने का सद्दा फिर दोहराया। उधर किसान लीडर भी कानूनों को रद्द करने की मांग ते अड़े हुए ने। देश में कहीं भी किसानों के मन में असंतोष नहीं है। हजारों किसान यूनियन इन बिलों का स्वागत कर रही हैं। जो किसान संगठन इन बिल के विरोध में हैं उनसे सरकार वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है और मैं आपके माध्यम से उन किसान संगठनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। साडे लिए बड़े 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 साडे ते तंज कसे गए पर यह अंदोलन अपनी रफ्तार नाल अगे वधदा गया। असीं उन्हां दे इदां दीयां गल्लां कहण नाल नहीं दस्तों मासूम दे। अंदोलन शांतमई सी, शांतमई है, शांतमई रहेगा, इहदे च कोई दो राय नहीं। ये साडी मुੱਢਲੀ तौर पर बुनियादी पॉलिसी है ते सरकार ने जो कहना जो कहे, पर उठांगे उदों जदों इह कानूनां नूं वापस ले लैणगे, मंगां मंन लैणगे। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਭਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ खूब चर्चा का विषय रहा, पर हुण इसका भरा भी जिहड़ा चर्चावां दे विच है, क्योंकि सिविल हस्पताल दे विच गुरदीप सिंह दाखिल है और दिल्ली पुलिस ते गुरदीप की कुटमार करने के इल्जाम लगे ने। तुहानूं दस दईए कि लखा सिधाणा के चाचे का बेटा है गुरदीप
ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। देखो, जिस तरह लक्की सिधाणे ने सानू जानकारी दी है कि उसके चाचे का बेटा गुरदीप है जो 3 दिन पहला पटियाला गया सी, उत्थे लॉ का पेपर उहदा होना सी। उस जगह तो उपर दिल्ली की पुलिस ने सिविल वर्दी दे विच उसनू चक्किया हैगा, सिविल कपड़ियां 'च पुलिस सीगी और वही पुलिस है जिसने दीप सिद्धू नू अरेस्ट किया सी। स्पैशल सैल के जिहड़े मुलाजम दसे जा रहे हैं और लक्की सिधाणे के मुताबिक जिस तरह जानकारी दी है कि उसनू काफी 3rd डिग्री किया गया, कुटमार काफी की गई है, उसके जिस्म के उपर सट्टां दे निशान है। फिलहाल उसनू बठिंडा के सरकारी हॉस्पिटल दे विच भर्ती कराया गया और लखे ने वड्डी मंग ये की है पंजाब सरकार तो कि पटियाला दे विच आके किवें दिल्ली की स्पैशल ब्रांच है, जिहड़ी स्पैशल सैल है, वो आके पंजाब दे विच बंदे नूं अरेस्ट करदा है, उन्हां दे खिलाफ बनदी कार्रवाई होवे। ते सांझे मोर्चे ने अपील की है कि ये सिर्फ उन्हां दे परिवार दे उपर हमला नहीं है, हरेक बंदे दे परिवार दे हमला ये कर सकते हैं जिहड़ी दिल्ली की पुलिस है जां सरकारां ने, तां सानूं इकट्ठा होकर लड़ाई लड़न की लोड़ है। जी सूरज, की लगता है ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो, जिस तरह लक्की सिधाणे नाल गलबात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि किते ना किते जाके उन्होंने ये सी कि लक्का सिधाणा इस संघर्ष तो पिछे हट जाए, तां करके उसके भरा की कुटमार की है। तो ये भी उन्होंने कहा हैगा कि अगर तुसी इस संघर्ष तो पिछे नहीं हटते तो हो सकता है लखे का एनकाउंटर कर दईए। जी सूरज, एक होर सवाल, की लगता है कि पंजाब पुलिस वालों ये पुष्टि की गई है कि दिल्ली पुलिस वालों इसके भरा की कुटमार की गई है, इस बारे कोई जानकारी होवे? देखो नवजोत, ये मामला रात ही सामने आया, रात ही लक्के सिधाणे होर नाल जो साडी गलबात हुई है तो उसने यही कहा है कि सानू भी किसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चले। हालांकि लक्के ने सीसीटीवी फुटेज मीडिया नूं नहीं दी, सीसीटीवी फुटेज दे विच क्लीयर है, साफ है कि आखिरकार लक्के सिधाणे दे भरा नूं पटियाला तो अज्ञात कोई लोग है गिरफ्तार करके ले जाते हैं, भाव कि वो पुलिस वाले ने और उन्होंने रखिया किथे है। लखे के मुताबिक उन्होंने दिल्ली लैके गए थे, दिल्ली तो बाद अंबाले उन्होंने बाई बस छड्ड के चले गए, जितों अंबाले तो उन्होंने घरे फोन किया, उस लड़के ने घरे फोन करने तो बाद आखिरकार उस लड़के नूं घरे लैके आंदा गया। कल उसनूं बठिंडा के सरकारी हस्पताल दे विच भर्ती कराया गया, जिथे उसनूं जेरे इलाज है, उसके जिहड़े जख्म ने शरीर के उपर जां जिहड़े कुटमार के निशान जिहड़े उन्हां दे मुताबिक दसे जा रहे हैं, उन्हां दा इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। जी ठीक है सूरज, तुसीं बने रहो इस खबर ते, अगे भी तुहाडे तो अपडेट लैंदे रहांगे। तां वड्डी खबर इस वेले दिखा रहा जिथे कि ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ उसनूं टारगेट किया गया और बठिंडा दे विच फिलहाल दाखिल है, सिविल हस्पताल दे विच गुरदीप सिंह दाखिल है और ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ दे चाचे दा बेटा है गुरदीप सिंह। दस्सिया जा रहा है कि पटियाला तो इसनूं कुछ अज्ञात लोग, कुछ अणपछाते लोग अपने नाल लैके चले गए सी और उस तो बाद इसकी कुटमार की गई और उस तो बाद फिलहाल हुण जेरे इलाज है गुरदीप सिंह और ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲੋਂ भी जांच की गल कही जा रही है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2642 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆੜਤੀਏ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਜਤਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। उधर आड़तिया की हड़ताल खत्म करवाउण दे विच फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने अहम भूमिका निभाई सी। आशू ने इस बारे की कहा वो भी तुहानू सुना दिंदे हां। जा रही है जिहड़ा इस रेडके दे उत्ते काफ़ी डिस्कशन होएगी। आड़ती भाईचारे नाल टाइम टू टाइम लगातार डिस्कशन चल रही सीगी। सीएम साहब का मनना सीगा भी आड़ती भाईचारे नूं विचों बिल्कुल निकलन नहीं देना, सिस्टम च रैलेवेंट रखना है। उहदे वास्ते उन्होंने फूड डिपार्टमेंट नूं ऑर्डर करे भी ये नवा इस रेडके नूं खत्म करने वास्ते यह जिहा कोई सिस्टम डिवेलप किया जाए जिहदे आड़ती भाईचारे नूं रैलेवेंट रखा जाए। ते नाल उन्होंने आड़ती भाईचारे नूं भी अपील करी। मैं बड़ा धन्नवादी हाँ आड़ती भाईचारे का जिन्हों ने
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਔਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਮਨ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਹੰਡਿਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੈਗਸ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪਿਆ ਨਵਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਰੱਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਆਈਟੀ ਚੀਫ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਲੰਜ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜੇ ਗਏ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਰੱਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਆਈਟੀ ਚੀਫ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਲੰਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਝੂਠ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਿਆ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਖਰੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।